ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбори телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. 25 апрел асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба Италия дар шаҳри Рим мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид Чӯ Донёиро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот аз ҳамкории муфид бо Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ қаноатмандӣ зоҳир гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди мулоқот бо мудири кулли Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид дар маросими муаррифии навъҳои тоҷикии зардолу, ангур ва хушкмеваи Тоҷикистон иштирок карданд. Ҳамчунин пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони тоҷикони муқими Италия аз ҷумла донишҷӯёни тоҷик ва кормандони ташкилоту созмонҳои бонуфуз воқеъ дар ин кишвар мулоқоти самимӣ доир карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари расмӣ ба Италия дар шаҳри Рим мудири кулли Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид Чӯ Донёиро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили ҳамкорӣ бо ин ниҳоди Созмони милали муттаҳид дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ баррасӣ гардид. аз ҳамкории муфид бо Созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ қаноатмандӣ зоҳир карда шуд. изҳори итминон карда шуд ки бо талоши рӯзафзони ҷонибҳо дар оянда низ рушди ҳамкорӣ ба татбиқи боз ҳам бобарори ислоҳоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалисозӣ яке аз ҳадафҳои стратегии таъмини амнияти озуқаворӣ ва дар маҷмӯъ ба ҳадафҳои рушди устувор мусоидат хоҳад намуд. таъкид шуд ки беҳбуд бахшидан ва самаранокии соҳаи кишоварзӣ ва таҳкими рушди устувори ин бахш омили муҳими баландбардоштани некуаҳволии мардуми деҳот аст. ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи робитаҳо ҷиҳати беҳсозии истифодаи заминҳои корам, пешгирӣ аз харобшавии онҳо ва ба истифода додани заминҳо дар доираи пешбурди сиёсати инкишофи иқтисоди сабзи Тоҷикистон, воридоти технологияҳои ниҳодпарварӣ баҳри барқарор намудани ҷангалзор, ҳифзи ҷангалу бутазор аз эрозия ва шусташавии заминҳо зарур шумурда шуд. тавре зикр гардид ҳоло миёни гурӯҳи кории Тоҷикистон ва Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии назди Созмони милали муттаҳид барои ворид намудани чанде аз минтақаҳо ва маҳсулоти кишоварзии кишвари мо ба низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ҳамкорӣ ба роҳ монда шудааст ва ояндаи наздик бояд самараҳои нахустини ин кори муштарак эълон гардад. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Италия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қароргоҳи Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид дар шаҳри Рим дар маросими муаррифии навъҳои тоҷикии зардолу, ангур ва хушкмеваи Тоҷикистон иштирок карданд. иттилоъ дода шуд ки зардолу ҳамчун дарахти мевадиҳанда таърихи зиёда аз 4000 сола дошта, аз рӯи ақидаи олимон ҳудуди Тоҷикистон яке аз минтақаҳои пайдоиши он эътироф гардидааст. зардолу аҳамияти муҳими иқтисодӣ ва ғизоиву табобатӣ дорад. таркиби бои кимиёвии меваю донаки зардолу сабаб шудааст ки он ҳамчун ғизои парҳезӣ эътироф гардад. аз рӯи маълумоти оморӣ дар 10 солаи охир дар саросари олам майдони боғоти зардолу ва истеҳсоли меваи он афзоиш меёбад. шароиту иқлими минтақаҳои Тоҷикистон барои парвариши зардолу мутобиқ аст. дар Тоҷикистон 64 000 гектар боғоти зардолу бунёд гардидааст ки аз он 50 000 гектарашро боғҳои ҳосилдиҳанда ташкил медиҳад. зимни муаррифии дарахти зардолу ва меваҳои тару хушки он иттилоъ дода шуд ки ҳамасола ҷумҳурӣ то 90 000 тонна хушкмева содирот менамояд ки бештари онро меваи хушки зардолу ташкил медиҳад. ҳамин тавр Тоҷикистон дар қатори давлатҳои асосии истеҳсолкунандаи зардолу меистад. бояд гуфт ки танҳо дар 3 моҳи аввали соли 2024 аз Тоҷикистон бори аввал ба ҷумҳурии Италия 66 тонна зардолуи хушк содир шудааст. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид ҳамкории пурсамар дорад. дар натиҷаи робитаи судманд якчанд навъҳои зардолу ба кишвари мо ворид гардидааст. дар охири маросим ба хотири таҳкими ҳамкорӣ ба роҳбарияти Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид намунаҳо аз ниҳолҳои навъҳои гуногуни зардолу ва ангури тоҷикӣ тақдим карда шуд. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Италия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Рим бо намояндагони тоҷикони муқими ҷумҳурии Италия аз ҷумла донишҷӯёни тоҷик ва кормандони ташкилоту созмонҳои бонуфуз воқеъ дар ин кишвар мулоқоти самимӣ доир карданд.
ضمن واخوری سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست از حال و احوال، شرایط تحصیل و کارشان پرسان شدند. پرزیدنت کشور دایر به دستگیری و غمخوری‌های روزافزون حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهسازی شرایط بدوباش همداران برونمرزی به خصوص جوانان که به آموزش علم و هنر در خارج کشور مشغولند اندیشه‌های جالب بیان کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دانستن زبان‌های خارجی و از خود کردن نازکی‌های تکنیکا و تکنولوژی معاصر را امر ضروری نامیدند. تأکید گردید که در دایره سیاست خارجی حکومت کشور و همکاری با کل جهان همساله برای ادامه تحصیل جوانان کوتاها و برای مهاجران کاری سندهای مهمی تنظیم کننده بدوباش آنها تهیه و قبول می‌گردد. در رفت ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین اید به وضع مرکب و زود تغییر یابنده جهانی اندیشه‌رانی کرده جوانان را به هوشیاری و زیرکی و دوست داشتن وطن دعوت نمودند. 24 اپریل در دوره سفری رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ایتالیا در شهر ریم فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایتالیا اوید به معرفی جمهوری تاجیکستان در ایتالیا برگزار گردید. 24 اپریل در دوره سفری رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری ایتالیا در شهر ریم فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایتالیا اوید به معرفی جمهوری تاجیکستان در ایتالیا برگزار گردید. مقصد از برگزاری چاره‌بینی مذکور معرفی ظرفیت و امکانات‌های سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان و در این زمینه گسترش همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری توسط تشکیل مکالمه آزاد بین صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و دریافت راه‌های نو همکاری در سمت تشکیل کارخانه‌های مشترک به حساب می رود. در چاره‌بینی بیش از 150 شرکت از هر دو جانب از جمله رهبران و مسئولان وزارات و اداره‌های دولتی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، نمایندگان شرکت و کارخانه‌های ساحه‌های گوناگون اقتصادیات تاجیکستان و ایتالیا اشتراک نمودند. باید قید نمود که چنین اقدام و شکل‌های همکاری از مناسبت‌های شریکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ایتالیا شهادت می‌دهد. فوروم سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایتالیا با نام معرفی جمهوری تاجیکستان در ایتالیا را ماورو باتوچی، کارمند مسئول وزارت کارهای خارجی و همکاری بین‌المللی جمهوری ایتالیا افتتاح نمود. در همایش امکانات همکاری دایره‌های صاحبکاری و سرمایه‌گذاران دو کشور در سمت‌های صنعت، انفراساختار، کشاورزی، انرژتیکا، خدمت‌رسانی‌ها، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و دیگر ساحه‌های افضلیت‌ناک مورد محاکمه جانب‌ها قرار داده شد. از جمله امکانات‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان و امتیازها در این سمت از جانب رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده سلطان، امکانات‌های صنعتی کشور از جانب وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو کبیر شیرعلی و امکانات‌های انرژتیکی جمهوری تاجیکستان از جانب وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمعت دلیر معرفی کرده شد. در جلسه معاون وزیر کارخانه‌ها و استحصال ایتالیا والنتینو والنتینی، پرزیدنت اگنتی ایتالیا اوید به سودا ماتئو زوپاس، نمایندگان سطح بلند ساچه پائولو والیریو و سیمس فرانچسکا الیکاتا، رهبرت وزارت کارهای خارجی و مقامات سرمایه‌گذاری و تجارتی ایتالیا اشتراک نموده ظرفیت و امکانات‌های سرمایه‌گذاری را در تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند. ضمناً رهبریت و نمایندگان شرکت‌های ویبیلد و کاریرا از تجربه و فعالیت شرکت‌های ایتالیایی در تاجیکستان به اشتراکچیان همایش معلومات مفصل پیشنهاد نمودند. همزمان در دایره همایش واخوری‌های دو جانبه صاحبکاران هر دو کشور در شکل صاحبکار با صاحبکار و بخش دولتی و خصوصی هر دو جانب برگزار گردیده در دایره آنها مسائل تجارتی و سرمایه‌گذاری مطرح کرده شدند. اشتراکچیان فوروم با برگزاری چاره‌بینی مذکور بهای بلند داده به اتفاق رسیدند که من بعد نیز چنین همایش‌های صاحبکاران را منتظم برگزار می‌نمایند. دایر کردن چنین چاره‌بینی‌ها بر رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، بلند برداشتن نیروی صادراتی، جلب سرمایه و واردات تکنولوژی‌های معاصر و تقویت همکاری دو جانبه اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ایتالیا مساعدت می‌نماید. در مجموع همایش در سطح بلند تشکیلی برگزار کرده شده. در دایره آن به مبلغ زیاده از 160 میلیون دلار آمریکایی حجت‌های دو جانبه همکاری به امضا رسانده شد.
از جمله سازشنامه همکاری بین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و شرکت ایتالیایی مرزال ماچینز تکستایل سیریل به مبلغ 100 میلیون یورو. سازشنامه بین شرکت وطنی غیور گروه و شرکت ایتالیایی سکام ایمولا جهت بنیاد خط استحصال محصولات سفالی در تاجیکستان به مبلغ 35 میلیون دلار آمریکایی. سازشنامه بین شرکت تاجیکستانی گرین فودز و شرکت ایتالیایی انسلمو ایمپرینت سیریل جهت به راه ماندن خط استحصال مکرون به مبلغ 1 میلیون و 778 هزار یورو. سازشنامه همکاری بین شرکت اپریلیفکای تاجیکستان و شرکت ایتالیایی یورو ماشین به مبلغ نزدیک 2 میلیون دلار برای تجهیزات کارکرد متال‌های قیمت‌بها. سازشنامه بین جمعیت سهامی کشاده فلزات نادر تاجیکستان و شرکت ایتالیایی BTT ایمپرینت باید به واردات کردن تجهیزات معاصر برای ازنلسازی دستگاه‌های خالصکاری طلا و نقره. یادداشت تفاهم بین شرکت تاجیکستانی خوبجم اینوست و شرکت ایتالیایی فاوا سوشیتا پر ازیانی جهت به راه ماندن خط استحصال مکرون به مبلغ 7 میلیون دلار آمریکایی. یادداشت تفاهم بین شرکت خالدینگی یاقوت 2000 شرکت‌های ایتالیایی کاستل سیریل و پروف سیریل باید به بنیاد کارخانه‌های مبلسازی در تاجیکستان. همچنین 23 اپریل در دوره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جمهوری ایتالیا بین نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رهبریت فدراسیون فوتبال ایتالیا پروتکل همکاری باید به بلند برداشتن سطح کسبی مربیان فوتبال تاجیک و آموزش فوتبالبازان جمهوری تاجیکستان در اکادمیاهای فوتبال ایتالیا به امضا رسید. در دوره بیزنس فورم مذکور شرکت غیر گروه و یکی از شرکت‌های معروف جمهوری ایتالیا شرکت سکمی سازشنامه همکاری به امضا رساند. طبق سازشنامه مذکور در جمهوری تاجیکستان کارخانه استحصال محصولات کرامیک بنیاد می‌گردد. Sono Umberto Selvatico Estense, sono il presidente del gruppo Anselmo. Меня зовут Умберто Сильватико Эстенсе. Я собственник компании Anselmo Group, которая занимается производством и поставкой линии оборудования для производства макаронных изделий. Здесь в рамках данного форума мы заключили соглашение с нашим партнером компанией Green Foods, с господином Ильхом Джоном. И наша компания поставит в сентябре линию для производства для нарезанных макаронных изделий 1,5 тонны, которую мы планируем запустить в этом году. Это будет линия производить макаронные изделия импортозамещения. شرایطی که در تاجیکستان عزیزمون موجود میباشد در سایه صاحبکاری در استحصال محصولات ها پیشنهاد کرده ایستادیم و امیدواریم که با یگان شرکت ایتالیایی یگان قرارداد با امضا کرده شریکان نو رو پیدا کرده و عموما میخواهیم مال و محصولات خودمون رو به این کشورهای اروپایی انتقال دیم و معرفی نماییم مال و محصولات تاجیکستانی عزیزمون رو. اساساً ایتالیا هم یکی از کشورهای میباشه که با کارکرد سنگ بسیار مشهور است در دنیا و بعد این چرابینی امیدواریم که از این شرکت ها هم دیدن کنیم و تجربه که اینها دارن تجربه بایی که دارن در سایه کارکرد سنگ و رنگه آموزش قرار دیم. برنامه اخباری ادامه می‌دهیم. در اساس معلومات متخصصان اگنتی آب و هواشناسی روزهای 26 تا 28 اپریل سال جاری وضع هوا نامساعد باقی مانده. باریدن باران با شدت پیشگویی می‌شود. ساختارهای دخلدار مملکت و به واسطه خود شهروندان باید وابسته به تغییریابی وضع هوا در این روزها احتیاطکار باشند. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی مملکت روز 25 اپریل سال جاری در ناحیه‌های علاهیده کوهی جمهوری با سبب آبشاری با شدت قبض برف سر زدن ظهورات سیل پیشگویی کرده می شود. در اساس معلومات روزهای 26 تا 28 اپریل در جمهوری وضع آب و هوا ناستوار پیشگویی شده بارشات باران در نظر است. در این روزها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان سوق و شهر ناحیه‌های تابع جمهوری باران با شدت می‌بارد. با استثنا از ولایت مختار کوهستان بدخشان در
дар ноҳияҳои алоҳида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. Дар робита ба ин кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. باید قید نمود که در نتیجه بارشات باران پوشیده که روزهای 28 اپریل در حدود مملکت به غیر از استثنای ولایت مختار کردستان بدخشان احتمالیت فرآمدن ترما، احتمالیت از آن جمله آمدن سیل، سنگریزش و از آن جمله یخ خیلی خفش بلند می‌گردد. هر از این باید قید نمود که در نتیجه باریدن باران‌های پوشیده احتمالیت رخ دادن حادثه از قبیل رعد و برق و از اون جمله ژولا هم نیز خیلی زیاد می‌گردد و در این رابطه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش وابسته به تغییریابی باد و هوا و احتمالات رخ دادن حادثه‌های طبیعی احترامانه از اون اهالی که در دامنه‌کوه و کوهسار زندگی می‌کنند با آنها می‌رساند که در این روزهای از روز 26 تا 28 اپریل از راه‌اندازی کارهای زیرین این هم باشد کارهای صحرایی برآوردن چراهای خود به چراگاه‌های کوهی و از آن جمله مخصوصا ما مراجعت می‌کنیم برای جمع‌آوری آن زراعت‌هایی که در دامنه کوه‌ها و کوه هستند بلکه خودداری کنند. اصلا ما مهمش خواهشمندیم جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های ناخوش باید که حتما کودکان خود را برای این گونه کارها راه‌اندازی نکنند. بنابراین خواهشمندیم کودکان خود را احتیاط نماید برای چراندن چراها و چراگاه‌ها آنها را نفرستید و اصلا مهمش خود هم عبرت شوید تا اینکه برای جمع‌آوری زراعت‌هایی که این زمان در کوهسار هست نروید. و البته مراجعت مخصوصی کمیته حالات فوق‌العاده بر رانندگان هست. در این روزها هنگام راه اندازی اون سیر و سیاحت یا اینکه خود سفر خود طریق شهرهای دوشنبه خوجند، دوشنبه خروخ، دوشنبه رشت لخش خواهشمندیم در مد اول اوید به وضع باد و هوا معلومات گرفته بعدا سفرهای خود را تحریز نمایند. و بار دیگر تاکید می‌نمایم هنگام رخ دادن این یا آن حادثه طبیعی وابسته به تغییریابی باد و هوا یا اینکه حادثه‌های تکنیکی هر یک شهروند امکانیت دارد به کمیته به رقم یگانه 112 یا به قسم نوبرداری کمیته به رقم 93 880 2819 در تماس باشند. روزهای 26 تا 28 اپریل در بعضی منطقه‌های ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت ختلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان آفت‌های طبیعی بخصوص آمدن سیل پیشگویی شده، سطح دریاهای یاخسو، قزیلسو و دریاهای از نیشابی‌های جنوبی قطارکوه‌های حصار جاری شونده بلند می‌شود. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر سلامت باشید.